عرفان بھائی آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ نظر کا. اور عرفان اصغر نے ایک سوٹ بڑا زبردست پایا سی یار, مجھے آج کل پروگرام بڑے چل رہے ہیں. اب انسان کو قبر میں کیسے آیا؟ پہلی دفعہ زندگی میں نے دیکھا کہ اس کی قبر اتنی بڑی بنائی, جب وہ اسے ڈالنے لگے پھر بڑا کرنا پڑا. 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے, چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں, سورہ حشر کی آخری آیات پڑھیں. اس سورت کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے آپ مار کے پلا دیں, یقین کریں اتنا مفید ہے. اس سے بھی نظر بد فوراً ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا, اس میں اگر یہ جگر کے حوالے سے بات شروع ہوئی گئی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو the damage is done اور ان کا جگر جو ہے نا وہ اب اس وقت جو ہے فالٹی ہو چکا ہوا ہے, اس میں السر ہو چکا ہوا ہے, یا وہ ایسی سچویشن پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ جہاں ڈاکٹرز ٹرانسپلانٹ کا یا شاید ٹرانسپلانٹ سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں. اس میں بہترین جو طریقہ ہے اب وہ تھوڑا سا ذرا آسانیاں ان کے لیے پیدا ہو جائیں, وہ ان کے لیے ایک تو بڑا سادہ سا نسخہ ہے, بڑا بہترین السر کے لیے. ایسے پیشنٹ کو ہلدی 50 گرام, ملٹھی 50 گرام, سونف 50 گرام, یہ نسخہ بنا کے دیں تاکہ زخم ختم ہو. السر کیا ہے؟ انفیکشن, زخم ہے. یہ نسخہ نا ان کی مقدار زیادہ نہ دیں, ایک کیپسول بھر کے یا سادہ دینا تو کیپسول جتنی خوراک صبح دوپہر سے ہم تازہ پانی کے ساتھ دیں. ایسے پیشنٹ کو ارکے مکھو اور ارکے کاسنی بالکل بھی بند نہ کریں. یہ ایسی چیز ہے یہ دوبارہ انہیں کھڑا کر سکتی ہے. جو اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے ان کو بھی شفا رب نے دینی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ڈاکٹر یا طبیب کہہ دیتے ہیں کہ اب اس نے نہیں بچنا, تو رب کہتا کیوں نہیں بچنا, شفا میں نے دینی ہے. یہ آپ کا کام تو ہے صرف کوشش کرنا. واہ واہ واہ. تو رب انہیں ٹھیک کر دیتا ہے. تو میں نے اپنی لائف میرے پاس جو پیشنٹ آئے نا, کئی جگہ پہ انسان ہونے کے ناطے میں نے بھی سوچا کہ رب یہ مشکل میری سمجھ سے باہر ہے, اتنا کریٹیکل اس کی حالت. رب کہتا ہے تو کوشش کر, شفا تو میں نے دینی. یقین کریں میں نے دوائی دی, اگلے ہفتے ہمت دیکھیں یہ چیز یہاں پہ آ کر رب یاد آتا ہے نا کہ رب کہتا ہے کہ تو کوشش کرنے کے بعد میرے اوپر توکل اور یقین رکھ. اچھا, میری ایک عادت ہے شروع سے, میں جب بھی مریض کو دوائی دیتا ہوں تو میں رب سے دعا کرتا ہوں, اللہ شفا دے دی, اللہ شفائیں تمہیں دینی ہے. رب میں نے کوشش کر لی ہے, اب اگر میں انسان ہونے کے ناطے دیکھوں نا تو میں تو کہوں گا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن رب تو رحمان ہے, تیرے لیے کون سا مشکل ہے, رب اسے ٹھیک کر دے. تو یقین کریں میری لائف میں ایسے ایسے مریض ٹھیک ہوئے ہیں نا, میں نے صرف دوائی دی ہے, کوشش کی ہے, اگلے ہفتے میں ہی نہیں مریضوں کو پہچان سکا کہ یہ وہی مریض ہے, وہی بندہ ہے. اور میں پھر اتنا رب کا شکر ادا کیا, میں کہا رب واقعی توکل اور یقین انسان رب کے اوپر کر لینا تو رب بگڑے کام بھی آسان کر دیتا. وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو صورت ہے وہ قل هو اللہ ہے, اور اللہ بے نیاز ہے, اور ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. ہم روز پڑھ رہے ہیں, ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے. اور میں کہتا ہوں اگر صرف اس کی ہی تشریح کی جائے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ پورا دن لگ جائے نا, اس کا نہیں, آپ صرف قل هو اللہ نہیں کر سکتے. توحید کے لیے جس بندے نے سمجھنا نا کہ رب ایک ہی ہے اور توحید کو سمجھنا ہے, صرف اس کا ترجمہ پڑھ لے, تفسیر پڑھ لے. یہاں پہ نا میرے ایک استاد وہ بتاتے ہوتے تھے, تو انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کہی کہ جب معوذتین آ گئی نا, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, تو تب اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھواتے کہ بعض جگہ پہ جب یہ آ گئی نا تو باقی چیزیں پڑھنی چھوڑ دی, دعائیں مانگنی. کہ اتنا ان کا فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہے کہ دیکھو جب آپ رب سے پناہ مانگ رہے ہو, لوگوں سے کہ شیطان سے بھی پناہ مانگ رہے ہو, جادو جنات ہر چیز سے, تو یہ صورتیں کتنی بڑی افادیت کی حامل. اگر جو بندہ دن رات یہ پڑھتا رہے, نماز میں بھی ایک ایک کی مرتبہ 3 5 5 11 مرتبہ پڑھے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو آفت آ ہی نہیں سکتی, ٹینشن آ ہی نہیں, اور اس کے اوپر بیماری بھی جلدی اثر نہیں کرتی. بیماریوں میں بہت ساری بیماریاں عرفان بھائی آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ نظر کا. آپ نکلتے ہیں, آپ کامیاب جا رہے ہیں, آپ نے خوبصورت لباس پہننا ہوا ہے, کسی نے دیکھا آپ کو یہ نہیں کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, نہیں, بہت کم لوگ
इल्ला माशाल्लाह, जो आपसे दिल से मोहब्बत करते होंगे। नहीं ओए आज बड़े सोहने कपड़े पाए ने, यार इरफान खान ने एक सूट बड़ा जबरदस्त पाया सी यार, वो आजकल प्रोग्राम बड़े चल रहे हैं, और वो ऐसी नजर से कहती हैं, वो बेचारे का काम उसकी सेहत दिन हम अक्सर देखते हैं कई लोग बिल्कुल सेहतमंद होते हैं लेकिन चंद दिनों में वो जो हदीस है ना, ऊंट को हंडिया में, तो ये वही है ना, कब्र में। यस, अब इंसान को कब्र में कैसे है? मेरे सामने की मिसाल है, हमारे जो इलाके में एक लड़का था 6 फीट से ज्यादा उसका कद, पहली दफा जिंदगी में मैंने देखा कि उसकी कब्र इतनी बड़ी बनाई, जब वो उसे डालने लगे फिर बड़ा करना पड़ा, नहीं तो ऐसा यानी कि पूरे इलाके में ऐसा शख्स नहीं था, वो बॉडी बिल्डिंग करता था, ये कद चौड़ा लंबा और कह लें कि इलाके का सबसे खूबसूरत तरीन शख्स। तो एक माह भी नहीं लगा, उसने जब वजन वो मुकाबला लड़ा तो वहां पे वो मुकाबला जीता, हल्का सा उसे पेन हुआ है जब उसने वजन उठाया। तो लोगों की ना नजर, वो कपड़े जल्दी उतारता नहीं था, लोग जब भी देखते थे उसे नजर लग जाती थी, वो तब नजर लगी है, उसकी तबीयत खराब हुई है, कमर में दर्द निकला है, हॉस्पिटल गया, ऑपरेट करवाया, लेकिन ठीक 1 महीना भी पूरा नहीं गुजरा था, दुनिया से चला गया। कितना फिट फाट इंसान। यहाँ से 2 चीजें वाज़ेह होती हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज ने मौत का जायका चखना है, अपनी तैयारी रखो, किसी टाइम भी बुलावा आ जाना है। इसमें यह नहीं कि आपने बीमार होना है, बूढ़े होना है तो तभी जाना है, आने का टाइम है, तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। तो यहाँ पे नजरे बद, इससे बचें। इससे बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी इसमें दुआएं बताई, लेकिन इसके साथ साथ आम जो हमारे उलमा है उन्होंने भी जो रिसर्च की, जो उन्होंने पढ़ा तो उससे बेहतरी आई, वो भी उन्होंने उलमा ने बताया, जिसमें एक तो नजरे बद के लिए जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इसको याद कर ले, ये वो दुआ है जिसमें अल्फाज उईज़ुकुमा शुरू में इस्तेमाल करते थे प्यारे नबी हसन हुसैन। अब हजरत इमाम हसन हुसैन के लिए ये पढ़ते थे, जब आप हजरत हसन हुसैन के लिए ये पढ़ते थे, वो कितने लाडले, जन्नत के सरदार, ठीक है, और उनके क्या कहने। अब उनके लिए ये पढ़ा जा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए उतर रहे हैं, जाके उनको पकड़ के लाके पकड़ के ये दुआ क्यों पढ़ते थे? वो शहजादे थे ना, खूबसूरत इतने थे कि उनको नजर ना लग जाए। क्यों? जो चीज खूबसूरत होती है लोग देखती हैं। और तो ये फिर आगे आने वालों के लिए भी एक वो ट्रेडमार्क था ना कि ये करना है, करना है। असल तो था लोगों के लिए, ये एजुकेशन भी तो हो रही थी लोगों के लिए। अब यहाँ पे यकीन करें, आप 3 मरतबा ये दुआ पढ़ के फूंक मारे, अल्लाह के हुक्म से नजर जो है वो ऐसे भागती है। और ये देखिए, हमें चाहिए कि कोशिश के साथ साथ ये काम करें। फिर इसके साथ साथ दुआ जो उलमा अक्सर बयान करते हैं, उसमें एक तो सूरह फातिहा आता है, 7 दफा सूरह फातिहा पढ़े, चारों कुल 1-1 मरतबा पढ़े, सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़े, सूरह हशर की आखिरी आयात पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ दें तो फूंक मार दें। यकीन करें, मैंने बड़ा अरसा दम किया और ये बुखार हो, आपकी तबीयत को नजर लग गई हो, बेहतरीन है। फिर उसके बाद सूरह मुल्क, ये तो वैसे ही पढ़ना कितना अजर है रोजाना। बिल्कुल। तो अगर आपको आपकी गाड़ी है अक्सर लग जाती है कहीं, आपका काम नहीं चल रहा, आपका कुछ कोई भी रोजगार, आपका ये रोजगार है नहीं चल रहा, आप यहाँ पे आके बैठ के या गाड़ी में बैठ के, अगर आपको मसला दिन कोई ना कोई हुआ रहता है या घर में कुछ ना कुछ मसला चलता रहता है, तो आप सूरह मुल्क पढ़े। उसमें जहाँ पे आता है ना फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, ये 2 दफा पढ़े। अच्छा। तो इस सूरत को पढ़ के पानी के ऊपर दम करके आप मार के पिला दें, यकीन करें इतना मुफीद है, इससे भी नजरे बद फौरन खत्म हो जाती है। अल्लाह, ये चीजें इस्तेमाल करें। और जो मैंने आपको हमारी बात जहाँ से चली थी, वे तो आगे चली थी जिगर के हवाले से, साथ पढ़ने के लिए उसे ये दुआएं जरूर कहें। क्यों? देखिए, हमने रब को भी राजी करना है। जब रब राजी होगा तो हमारी बीमारी जल्दी कटेगी, क्योंकि ठीक किसने करना? रब ने। ये दुआओं के जरिए, अस्कार के जरिए हम रब को मनाएंगे, साथ हम कोशिश करेंगे जो रब ने हमें अता किया इल्म या लोगों को या तबीबों को, वो साथ दवाई चलेगी, साथ रब को मनाएंगे। तो इंशाल्लाह ऐसा पेशेंट, उसकी जितनी जिंदगी रहती है वो सुकून से गुजारेगा और अच्छी गुजारेगा इंशाल्लाह।